بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کے لیے جب موضوع کو منتخب کرنے کی بات کی تو جو آج کے دن سے ریلیٹڈ جو سب سے بڑا موضوع ہے ہم نے کہا کہ اسی پہ بات کرنی چاہیے ہمیں۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعۃ المبارک اور آج میاں نواز شریف ہمارے سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ وہ ملک واپس آ رہے ہیں، اور جس کے لیے تقریباً ہر ایک کی زبان پہ کچھ اسی قسم کے ہی الفاظ ہیں کہ آج کیا ہوگا، آج جیل ہوگی یا بیل ہوگی۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ تقریباً سبھی اپنی اپنی رائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کچھ ایک خاص تعداد میں لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ویلکم ان کی اپنی کوئی منطق ہوگی کہ کیوں انہیں ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے لیڈرز ہیں اس وجہ سے ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایکچولی یہ کیا صورتحال ہے، اور یہ ملکی سطح پہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کتنا اچھا ہے، اور اس طرح لوگوں کے بیچ میں ایک پیدا ہونا، شدت پیدا ہونا، اس کے بارے میں ہم ذرا بات کریں گے اپنے شو میں۔ اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اس طرح کے فیصلوں کا ہونا وہ ملک کے لیے کتنا بہتر ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے انٹرنیشنلی بھی اپنے یہ جرنلزم کے جو اپنے ڈیوٹیز ہیں وہ انہوں نے نبھائی ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ سبین آغا صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان تجزیہ کار، اچھا لکھتے ہیں، اچھا تجزیہ کرتے ہیں جناب سمر مہدی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سمر صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس ساری صورتحال پہ تجزیہ جو ہے وہ لیں گے۔ خالد خان صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ گریٹ۔ سبین آغا صاحبہ، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ مطلب اس فیصلے کے بعد جو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یا تو عوام بیچارے انتہائی معصوم ہیں، یا انہیں کچھ ناسمجھ ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جو انہیں ویلکم کرنے جا رہے ہیں، یا پھر ہمارے جن عدالتوں نے یہ فیصلے کیے ہیں وہ پھر انہوں نے انتہائی غلط فیصلہ کیا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ انہیں ہیرو بنا کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو ذرا اس بارے میں دیکھیے گا، آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، ہمیں ایک تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جی ہاں، پولیٹیشین ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، رہ چکے ہیں۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، کچھ آپ کی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک میں ذرا معاملات سیٹ کر کے واپس آتے ہیں، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں فہیم عباس۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کی واپسی کے حوالے سے، اور ایک جو بحث ہے، جو لوگ جو اس وقت بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اپنی اپنی رائے سب دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ جیل میں جائیں گے، کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بیل ہو جائے گی۔ جیل یا بیل کیا ہے جناب ان کا مستقبل؟ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں، ہمارے مہمان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سبین آغا صاحبہ سے، جن سے سوال یہ ہم نے کیا تھا کہ کیا ان عدالتوں کا فیصلہ غلط ہے، ہمیں ان کے خلاف یہ احتجاج ہے، یا پھر عوام اتنے بھولے ہیں کہ وہ ایک مجرم کو اس طرح نیلسن منڈیلا بنا کے اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بریک سے پہلے بھی ہم نے جب گفتگو شروع کی تھی اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جو بات سامنے رکھنی ہے، جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ وہ پولیٹیشین ہے، پاکستان کی سیاست میں ان کی پولیٹیکل پارٹی 30 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ
ओवरवेलमिंगली पावर में रही है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर वो रह चुके हैं। उनकी एक पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर, जिसकी बेसिस पे वो जीतते भी रहे हैं इलेक्शंस, और फोर्सेस भी उनको जितवाती, बाज़ एलिमेंट्स उनको जितवाते भी रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क की रियलिटी है। तो उनकी एक कारकुनों की पूरी जो है वो पूरे मुल्क में बड़ी तादाद मौजूद है। तो अगर हम उनके को अगर इशू है उनके वेलकम से, तो वेलकम से किसी को इशू इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज ही हैज़ अ पार्टी बेस, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं वो, और उनके जो कारकुन हैं, कुदरती बात है कि वो अपना लीडर पाकिस्तान अगर वापस आ रहा है, और उनकी साहबजादी ने बड़ी बेहतरीन तरीके से उनकी कैंपेन चलाती रही हैं उनकी गैर मौजूदगी में, तो वो उनके लिए कुदरती बात है उसको वेलकम करना, और वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनके लीडर हैं। जहाँ तक आपने बात की अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अदालती फ़ैसले की और जेल और बेल की, बेल नहीं हो सकती है बिकॉज़ दिस इज़ कन्विक्शन, ठीक है, कि अभी कोई केस नैब में नहीं है जो चल रहा हो, ट्रायल में हो, या किसी थाने में जो है वो केस दर्ज हो, तो वो जी ट्रायल से पहले बेल होती है। अभी ही हैज़ टू गो टू जेल and he knows that, and he knows that वो जेल जाने के लिए ही पाकिस्तान वापस आ रहे हैं अपनी साहबजादी समेत, क्योंकि ये कन्विक्शन है। और अब पाकिस्तान आकर अगर उनको अपील में भी जाना है तो ही हैज़ 2 days ऑफ टाइम, 2-3 दिन का उनके पास टाइम है जिसमें वो अपील में जाएंगे, क्योंकि फॉर दैट अपील के लिए जाने के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। ही नीड्स टू गो टू जेल फॉर फाइलिंग फॉर अपील, जिसमें मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि शायद उनकी अपील को उस तरह जो है वो इंटरटेन किया जाएगा। जिस तरह हमें एक सेलेक्टिव नज़र आ रहा है जो कैंपेन चलाई गई है, करप्शन का नाम इस्तेमाल करके, लेबल इस्तेमाल करके। वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम गलत और सही फ़ैसले की बात करते हैं, पहले तो हमें उस फ़ैसले को देखना है जो अदालत ने किया है। क्या उस अदालती फ़ैसले के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप जिसको उन्होंने साइड लाइन किया है या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, क्या वो करप्शन की बेसिस पे उनको निकाला गया है, या उस फ़ैसले के अंदर पानामा का ज़िक्र था या अकामा का ज़िक्र था? करप्शन के ऊपर उनको निकाला गया है। आई डोंट थिंक कि करप्शन के ऊपर उनको निकाला गया, उनको निकाला गया है जो उन्होंने अपने सैलरी जो है वो नहीं बताई थी, जो एसेट में आती है उनकी, वो इलेक्शन कमीशन को जब उन्होंने पेपर्स अपने फ़ाइल किए थे नॉमिनेशन के। दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट पनामा वाला जो उनका अदालती फ़ैसला आया था। तो करप्शन के ऊपर तो उनको नहीं निकाला, वो तो रेफ़र कर दिया गया नैब को। उनकी जो करप्शन के केसेस थे, पनामा जो पेपर्स थे, उसमें भी नवाज़ शरीफ का ज़ाती तौर पर नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था। तो हमें इस फ़ैसले को देखना है कि क्या करप्शन, और जिसकी बेसिस पे उन्होंने अपना पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है वो नैरेटिव बिल्ड किया था, और दैट इज़ वाई उनका नैरेटिव जो है वो सेल आउट किया। ख़ास तौर पर उनका अपना जो वोट बैंक है, जिसके लिए उन्होंने जब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा तो जीटी रोड के साथ जितनी उनकी मोर देन 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी, उसमें उन्होंने वो कैंपेन चलाई, और वो बड़ी हमें इफ़ेक्टिव कैंपेन नज़र आई। ये आप चाहे इसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, वो ज़रूर सीन से हटा दिए गए हैं, लेकिन उनका नैरेटिव बहुत पॉपुलर हुआ पूरी पाकिस्तान में और कारकुनों में। सो नाउ व्हेन ही कम्स बैक, दिस एक्चुअली ये एक शो ऑफ डिफायंस जो है, पहले चले गए थे 99 में जब उनको निकाला गया था, तो उस वक्त उन्होंने एक डील कर ली थी और उस वक्त वो एग्ज़ाइल में चले गए थे। इस वक्त वो वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हमें वो नज़र आ रहा है दैट ही इज़ हेल बेंट ऑन डिफायंस है। उन्होंने कहा जी मैं और इस वक्त जो इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं एज़ फार एज़ हिज़ वाइफ इज़ कंसर्न्ड, वो ये चीज़ सारी जो हमें नज़र आ रही है, ये जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं उनको कर्टेल करने की, दे आर एक्चुअली बीइंग काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जो सिंपैथी वेव है वो उनकी तरफ हमें जाती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपको बड़ा न्यूट्रल किस्म का एक व्यू पॉइंट दे रही हूँ, क्योंकि उनकी जो बेगम हैं वो बीमार हैं, वो डेथ बेड के ऊपर पड़ी हुई हैं, वेंटिलेटर के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनको वो छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं।
दूसरे पॉलिटिशियंस को हमें नहीं लग रहा उस तरह का ट्रीटमेंट जिस तरह हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो साबिक सरबराह हैं और जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके साथ इस तरह का, तो जो अवाम देखें कोर्ट्स के ज़रिए आप पॉलिटिशियंस को मत निकालें, आप उनको इलेक्शन में डालें और ये अवाम फैसला करेगी, अवाम के हाथ में होना चाहिए ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ काटूंगा आपको। अवाम की आप बात कर रहे हैं, अवाम तो वो हैं जो आप देखते हैं सिंध के अवाम को देखते हैं, वो कहते हैं कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमारा गला भी काट दोगे, वोट तो है बीबी का है। उधर मैं वो जो पंजाब का वो कहते हैं साड़ी तौन ला दो, साड़ा टिड पाट दो, बस वोट शेयर नहीं देना। मतलब जब इस किस्म के जो वोटर्स हैं तो फिर ये वो करप्शन की आप बात करते हैं, जमहूरियत भी तो फिर कुछ ऐसे ही नजर आ रही है। आप करप्शन साबित कीजिए ना। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने बाकी मेहमानों से बात करते हैं और आपकी इस बात पे भी मज़ीद आपसे ज़रा बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज बड़ी गहमा गहमी है पाकिस्तानी सियासत में। साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी वो पाकिस्तान आ रहे हैं और गिरफ़्तारी देने के लिए। समर मेहदी साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, और लोगों के अंदर ये जो एक लोगों की ख़ास तादाद जो है उन्हें रिसीव करने भी जा रही है और जिस तरह वो वहाँ से उनके बड़ों ने उन्हें भेजा है, तो ज़रा इस बारे में बताइए। असल में अलमिया हमारी ये है कि हमें लीडरशिप की ज़रूरत है बाय द कमांड, नॉट बाय द डिमांड। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है कि हम डिमांड के हवाले से जो लीडरशिप के देखते हैं, हमेशा जो कमांड करने की पोजीशन में होता है उसको हम लीडरशिप अपनी नहीं तस्लीम करते हैं। 70 सालों में पाकिस्तान में कम अज़ कम यही होता रहा है कि जो आपके सियासी लीडरान हैं उन्होंने आवाम को हमेशा अपने ज़ाती मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया है और आज भी मैं समझता हूँ कि यही चीज़ हो रही है। क्योंकि देखिए मियाँ साहब को भी अंदाज़ा है कि ये जो अभी जो वक्त है उनकी, जो अभी मतलब मैंने कहा भी कि जब वो 1999 में जो चले गए थे मुआहदा करके, तो उस वक्त और इस वक्त के हालात में बड़ा फ़र्क है। अभी क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है तो उनको अगर वो इस टाइम फैसला नहीं लेते तो शायद उनकी सियासी मौत भी हो सकती है इस हवाले से। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आवाम के जाने का फ़ैसला है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर PMLN के जो सरबराह हैं वो नवाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी नाअहल हो चुके हैं और बाकायदा सज़ा याफ्ता हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से जो अवाम है उसको निकल के जाना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, कि मेरा एक केस है, मैं इस केस को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमेशा यही हुआ है कि आवाम को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। अभी जो सिनेरियो है ख़ास तौर पे, अगर अल्लाह ना करे कोई आज कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस चीज़ का मुताहमिल नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले पेशावर में एक ऐसा आंदोलनाक वाक़या हो चुका है जो कि आपके इलेक्शन को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई वाक़या अब होना चाहिए जो कि आपके इलेक्शन को मुतासिर कर सके। सही सही। खालिद खान साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? और खालिद खान साहब से पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ, हमें भी ज्वाइन किया है जनाब यूथ विंग के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के जनाब नईम अहमद अवान साहब। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं नईम साहब? अल्लाह का शुक्र सर। पहले मैं कराची का सदर हूँ, सिंध का नहीं हूँ। चलें सर, कराची भी सिंध में ही आता है, तो कराची की माफ़ी चाहता हूँ मैं। अच्छा जी, खालिद खान साहब आपकी क्या राय है? असल में बात यह है कि ये 70 साल जंग जो है इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की, मैं समझता हूँ कि शायद अब ये अपने किसी मुकाम पर पहुँचने वाली है। और ये वो जंग है कि जिसमें कोई शिकस्त खाने को तैयार नहीं है। यानी सियासतदान वो भी अपने आप को उसका हक बनता है, वो आवाम से मुंतखब होकर आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जंग किसके बीच है? सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट। ना ये जंग है, जिन लोगों ने उनको पाला, उन्होंने उनसे बगावत की, वो उनके लिए एक चैलेंज बन गया। और आज यही सूरत हाल है कि उसी से जंग ज़्यादा हो रही है जो वो जिसको पाला है उन्होंने। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अवाम के लिए ज़्यादा सगे कौन हैं, सियासतदान या इस्टेब्लिशमेंट? देखिए, आवाम की सूरत हाल ये है कि आवाम तो है ही नहीं मेरे ख्याल में। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि कोई गुज्जर है, कोई जो है कि इसका मुख्तलिफ उसमें कोई आराई है, कोई कुछ है। कम से कम मैं समझता हूँ कि आवाम तो नहीं है। अगर आज एयरपोर्ट पर जो लोग जा रहे हैं वो आवाम नहीं जा रही है, ये जा रहे हैं, बिरादरियाँ जा रही हैं, ये मतलब मुख्तलिफ लोग हैं जो कि वहाँ जमा हो रहे हैं। आवाम की क्या राय है? आवाम तो ये हाल है कि मतलब लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचा,
وہ بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر آئیں گے، اور نواز شریف نے کام کیا وہاں پہ، یہ ایسا نہیں کہ کام نہیں کیا وہاں پہ. نواز شریف کے لیے وہاں پہ جمع ہونے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف برادریوں کے لوگ ہیں، مختلف سوچوں کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ جمع ہوں گے. لیکن اگر اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے کہ شام کو وہ آ رہے ہیں، رات کو وہ آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کچھ بھی کرنا ہوتا نواز شریف یا مسلم لیگ کو، تو جب نواز شریف کے داماد کو مجمع کے سامنے سے گرفتار کیا گیا تھا، یعنی مجمع سے اٹھایا نا اس کو، کیا کیا لوگوں نے؟ کچھ نہیں کیا. لوگ سمجھ چکے ہیں. لوگوں کی اس کمزوری سے اسٹیبلشمنٹ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور خاص طور سے اس کو اس طریقے سے قربانیاں کا ذکر کر کے جس طریقے سے لایا جاتا ہے، مطلب اپنی پبلسٹی کی جاتی ہے، عوام کے اندر کچھ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک محبت موجود ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. ان کی اپنی ایک بہرحال ایک اس قوم کے لیے ایک ہے، انہوں نے رزلٹ دیا ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال اس ملک کے اندر ہے کہ اس جنگ کے اندر ہمارے سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. ان لوگوں نے بھی، یعنی آج وہ ہر کی زبان پر یہ ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کیا عدالتوں نے اس کو ثابت کر دیا؟ کیا عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں اس کے اندر وہ جو ایک کمزوری چھوڑی ہوئی وہ کیوں چھوڑی؟ مطلب وہ کون کون سے ادارے ہیں جو کہ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کرپشن نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے اس کو سزا دے دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے سزا دے دی انہیں، یہ جو اپنی فیصلہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کی کرپشن ثابت نہیں ہو چکی ہوئی ہے. یعنی ابھی جو فیصلہ ثابت نہیں ہو سکی، ویسے کرپٹ تو ہیں وہ. کرپٹ ہر ایک بچے کی زبان پر ہے. یعنی بچہ اس پہ اگر فرض کے اقامہ کی بنیاد کے اوپر جو ان کو نکالا ہے وہ بھی کرپشن ہے. مطلب کوئی اس سے انکار نہیں ہے کہ اقامہ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو جو جس طریقے سے وہ جا رہے تھے، جس فیکٹری کے وہ مالک جو وہاں پہ نوکری کر رہے تھے، وہ پوری کی پوری کرپشن میں پوری کی پوری یہاں سے پیسہ گیا اور وہ اس کا ایک حصہ تھے. ٹھیک ہے نا، مگر ثابت نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے، اس لیے تو بھائی آپ کی جو عدالتیں وہ کیوں فیصلہ ایسا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے پاس ثبوت نہیں ہے؟ سب ثبوت موجود ہیں. اس ملک کے اندر جو اچھا پھر کچھ لوگ ہیں، عدالتوں کو لے لیں آپ، عدالتوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاستداں بنے ہوئے ہیں. وہ آج اس ملک کے اندر وہ کچھ کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بار کونسل کہہ رہی ہے دوسروں کو کرنے چاہیے تھے، جو کرنے چاہیے تھے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ فیصلے ہیں، وہ فیصلے ہیں جو سیاستدانوں کی کمزوریاں اس کو عدالتیں لے کے آ رہی ہیں، اور ہیں کمزوریاں. لیکن جو انداز اور طرز فیصلے ہیں اور جو طرز ان کی سیاست ہے وہ کسی سیاستدان سے کم نہیں ہے. وہ بالکل صحیح. یعنی ٹھیک ہے نعیم صاحب، آپ بتائیے جناب، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کیا تیاری ہیں؟ میں نے سنا کراچی سے بھی کافی ساری گاڑیاں بھیجی گئی ہیں ان کے استقبال کرنے کے لیے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی پہلے تو میں لیٹ ہوا، آپ کو پتہ ہے ٹریفک بہت زیادہ بار جیم ہے. کوئی بات نہیں سر. وہ سر بات یہ ہے کہ اس 70 سالہ دور میں اب تک جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے نا، ایک مذاق. اور 70 سالہ دور میں اب تک جتنے وزیر اعظم گئے ہیں یا تو مروا دیا گیا ہے، یا تو ان کو گھر بٹھا دیا گیا ہے، یا تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہ الف پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سندھ، تے الف نون تان بنتا ہے بلوچستان، تو بنتا ہے پاکستان. ابھی بھائی کی میں نالج میں ذرا اضافہ کر لوں. بات یہ ہے کہ بھائی نے کہا کہ میں اب آپ کو کہوں آپ چور ہیں. اب میں نے تو آپ کو کہہ دیا چور ہے، میں کیوں صفائی، اب آپ صفائی کیوں دیں گے؟ صفائی تو میں نے دینی ہے، بس ثابت میں نے کرنا ہے کہ آپ چور ہیں. میاں محمد نواز شریف کو اقامہ پہ گھر بھیجا گیا. یہ پاناما کیس کھولا گیا تھا، اس میں آف شور کمپنیاں تھیں، اس کی تعداد 300 سے اوپر کی تعداد تھی. لیکن کیونکہ یہ احتساب نہیں، ایک انتقام لیا گیا. 1998 کے اندر آپ کو پتہ ہے میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کو رخصتی پہ بھیج دیا گیا. 2013 میں ابھی بھائی نے کہا کہ یہ برادریاں نکل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں 2013 کے اندر جو پاکستان ملا تھا نا، یا قومیت کی جنگ تھی، یا زبان کی جنگ تھی، یا فرقوں کی جنگ تھی. اللہ کا بڑا احسان ہے، نہ اب زبان کی جنگ ہے، نہ یہ فرقوں کی جنگ ہے. شیعہ یہاں سے جب سفر کرتا تھا نا بلوچستان، مجھے یاد ہے گلگت سے ایران کی طرف، تو سر بسوں سے اتار کے نا چیک کیا جاتا تھا. جن لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے سیکیورٹی کے لیے کام کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان کے پتہ ہوتے ہوئے بھی کام ہوگا ہوئے، سیون شریف جیسے واقعات جو ہوئے ہیں، ڈی جی رینجرز نے دیکھیں، ڈی جی رینجرز کے الفاظ ہیں کہ ہم پہلے بھی موجود تھے، اور ہم اصل میں بات ہے اختیارات نہیں دیے گئے. مجھے یاد ہے جب میاں صاحب سے پہلے سابقہ ادوار میں جو 8 سال 9 سال مشرف نے یہاں وقت گزارا، جو زرداری نے وقت گزارا، تو وہاں اختیارات نہیں دیے گئے. مجھے یاد ہے 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف نے حکومت سنبھالی تھی نا، تو اے پی سی بلا کے ایک قدر سرٹیفکیٹ لے جا کے جی ایس کیو میں جمع کرایا تھا، اور کہا کہ آپ لوگ شروع ہو جائیں. صحیح ہے. اچھا معافی چاہتا ہوں، اب یہیں سے شروع کیجیے گا، میں مجبور ہوں، مجھے ایک بریک لینا ہے، تو بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ کی اس بات پہ ہمارے باقی مہمان کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم بات کریں نواز شریف اور مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے. اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی نعیم احمد عوان صاحب سے جو کہ صدر ہیں یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی کے. تو جناب آپ یہ فرما رہے تھے کچھ اس طرح کے میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل بے قصور ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں اور ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں. آپ ذرا کنٹینیو کیجئے تاکہ پھر اپنے مہمانوں سے مسائل سے بات بات آپ سے کر رہا تھا. اس ملک کے اندر آئین موجود ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اثاثے اپنے چھپائے تھے ان کے لیے بھی سزا ایک مقرر کی گئی تھی اور ہے سزا. اسی طریقے سے ڈیول نیشنلٹی والے ان کے لیے سزا ایک مقرر ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس ایسٹس تھے اور وہ ایسٹس انہوں نے چھپائے. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کچھ سزا ہے, لیکن یہ جو اقامے کے نام پہ جو تاحیات جو یہ سزا مقرر کی گئی ہے, یہ سزا جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان یاد ہوگا آپ کو جب کنٹینر سے گرا تھا تو میاں محمد نواز شریف بکٹ لے کے خود ہاسپٹل گیا تھا اور 2 دن تک اپنی جو ان کی روٹین تھی جلسوں کی جلوسوں کی جو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی سیاسی 2 دن تک ہم نے اس کو جو ہے نا تقریباً سسپینڈ رکھا. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کلثوم نواز صاحبہ برطانیہ کے اندر پہلے تو یہ ایلیگیشن تھا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں. بہرحال اللہ پاک کا شکر ہے پروردگار کا کہ وہ ہوش میں بھی کل اللہ کے شکر سے وہ آ گئی ہیں. ہوش میں بھی کل وہ آ گئی ہیں. ان ساری چیزوں کو میں صرف رائے آپ کی لینا چاہ رہا ہوں ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوش میں بھی آ گئی ہیں, لیکن یہ جو اس وقت پی ٹی آئی جو کلچر متعارف کرایا ہے نا دھرنوں کا مار دھاڑ کا, یہ جو برطانیہ میں ہو رہا ہے ان کے گھر کے باہر لاتے مار رہے ہیں گیٹوں پہ, یہ جو وہاں حالات کریٹ کر رہے ہیں, یہ واٹ از دس. لیکن بات یہ کہ عوام ہے, وہ عوام کو آپ کس طرح اب ان کو بھی تو نہیں روک سکتے جو اس وقت جو ہے وہ ایک مجرم کو جو عدالت فیصلہ کر چکی ہے انہیں استقبال پھول لے کے پہنچے ہوئے ہیں. نہ آپ ان کو روک سکتے ہیں نہ آپ ان کو لاتے مارنے والوں کو روک سکتے ہیں. عوام تو عوام ہے, اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ عوام ہو نا تو سمجھ میں آئے, عوام نہیں ہے بیسیکلی پاکستانی عوام ہے, وہ پاکستان کے مستقبل کے بڑے فکر مند ہیں, وہ اپنی چھٹیاں لے کے یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے دھرنا بھی تو ہم نے فیس کیا نا, 126 دن کا دھرنا دیا نا. بالکل دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا جب میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ پہ, مطلب بات یہ ہے کہ جن کو منتخب کرتی ہے عوام پارلیمنٹ میں پہنچاتی ہے ان پہ انہوں لعنت بھیجی. 5 سال تنخواہ لیتا رہا وہ پارلیمنٹ پہ, اس نے پارلیمنٹ کو گالی دی. بات یہ ہے کہ 126 دن ہم نے بھی تو فیس کیا نا. اب آپ کو پتہ 144 لاہور میں لگی ہوئی ہے. میں بات یہ ہے کہ نواز شریف یہی بات کر رہا ہے کہ یہاں پر 2 کیوں بنا ہوا ہے, 2 سسٹم کیوں بنے ہوئے ہیں. 144 امپلیمنٹ ہے, کل عمران خان کو جلسہ کرنے دیا گیا, کل لاہور میں اس نے پنجاب میں اس نے جلسہ کیا, اور 144 لگا ہوا ہے. کل سے پکڑ دکڑ مائنس منصوبے پہ کام ہو رہا ہے میاں صاحب کے کہ میاں محمد نواز شریف ایئرپورٹ پہ آ کر گرفتار کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے کرے, وہ تو ویسے ہی گرفتاری دینے کے لیے آ رہا ہے. وہ تو اپنی اس وائف کو جو اس وقت کشمکش کے اندر ہے, دنیا اور آخرت مطلب کے درمیان میں اس وقت موجود ہے, اور وہاں پر اس کو چھوڑ کے الوداع کر کے اس ملک کے اندر قانون کی, آئین کی, پارلیمنٹ کی جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن بات یہ جو ماحول کریٹ کر رہے ہیں نا کہ مائنس منصوبہ میاں محمد نواز شریف, دیکھیں بات یہ کہ اس سے پہلے جو کچھ یہاں 70 سال میں ہوتا رہا نا عوام دیکھ چکی ہے. مگر یہ تو پچھلے 5 سال کی سزا بھگت رہے ہیں نا, یہ اس وقت سزا تو دیکھیں ملے گی نا. اگر ہم لوگوں نے یہاں پاکستان میں روڈوں میں جال بچھایا, آج اب سفر کریں نا نیشنل ہائی وے پہ, آج M9 پہ سفر کریں نا سر, ہم نے اس کو دیا نا اپنے اورنج لائن دی. ہم نے بات یہ کہ اس کراچی کو امن دیا, بلوچستان کو امن دیا, ہم نے وزیرستان کو امن دیا, ہم نے گلگت کو امن دیا. ہم لوگوں نے اگر ٹرین کا نظام ٹھیک کیا جو 3 دن ٹرینیں نہیں آتی تھیں یہاں. آج حالت یہ کہ ایجوکیشن کا نظام ٹھیک کیا, 2 کروڑ 26 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں جنہوں نے اسکول جانے کی عمر ہے جن لوگوں کی. ٹھیک ہے, 25A ایکٹ کے مطابق جو ہے 5 سے 16 سال کے بچے کو تعلیم دینی, اس پہ کتنا کام کیا. جتنا عوام تھی ان کو کتنا انہوں نے باشعور کیا. ایک گھر میں جہاں روٹی نہ ہو, جہاں بچے اسکول نہ جاتے ہوں, فیس کی وجہ سے بیٹھے ہوں, وہاں آپ گھر کا جو سربراہ ہے وہ گھر کے پلستر کروا دے, فرش کروا دے, جناب کلیاں کروا دے, اور پیسے ادھار پکڑ کے اتنا قرض ڈال دے. تو کیا یہ اسے ترقیاتی کام اور ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, یا ان لوگوں کی فلاح کے لیے کام ہونا یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ سر ایک کالر میرے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ بات کر رہا ہوں, آپ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے دوست؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے نواز شریف یا کوئی بھی ایکسپائرڈ, ہمیں اس سے بہت غرضی. ہماری مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو ہر آدمی کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں قانونی سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہم اس کرپشن کو چھپا سکیں. اصل چیز یہ ہے, نواز شریف صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ 2 دفعہ کے وزیر اعظم بنے ہوئے تھے, ان کے پاس صرف 2 چیزیں پوچھی گئی تھی, منی ٹریل بتا دیں
और डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो इसमें जिसके पास अगर कोई करप्शन नहीं थी तो उसको ये बताने में मसला क्या था? आपसे पूछें आपके फ्लैट कहाँ थे, आप कागजात देते हैं, आप अपने जराये बताते हैं, क्या मुश्किल है आपको? तो मेरा मकसद कहने का ये, कोई भी शख्स, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, एक्स वाई जेड, सबसे अच्छी बात जो होती है जब पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो उसके ऊपर तो इल्जाम लगे तो वो ये वॉलंटरली पेश करे अपने आप को कि साहब आप छोड़ दे सबूत, आप ना दे, मैं दूंगा सबूत आपको, तब पाकिस्तान का इमेज बनेगा। सही सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबीन साहिबा, जैसा कि ठीक है, अदालतें जो हैं वो जो भी हमने बात की इससे पहले, अवाम जो देख रही है, अवाम ये देखती है कि एक दफ़ा एक लीडर आके ये बोल रही हैं कि जनाब मेरी कोई जायदाद नहीं है, मेरी ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर, ठीक है। अगले ही दफ़ा वही उनका हम वीडियो पे टीवी पे बयान देख रहे हैं जब पता चल रहा है जनाब कि इनकी इतनी जायदाद है, नहीं मेरी इतने करोड़ की है, इतने अरब के लगभग जो है वो मेरी जायदाद है। तो अपने ही बयान से कभी यहाँ कभी यहाँ, तो लोग तो ये देख के फैसला कर रहे हैं, ना कि उन्हें तो पता भी नहीं है अदालत ने क्या फैसला किया हुआ, कागज़ों पे पन्नों पे क्या लिख के आया था, क्या हुआ था। लोग तो खुद से उन्होंने ये फैसला करके बैठे हुए हैं। अब बताइए, जैसे कि ये अपना नईम साहब भी फरमा रहे थे अभी, तो क्या कहते हैं आप खान साहब अपना नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वो वाकई बेकसूर हैं और उनके साथ जो हो रहा है ये ज़्यादती हो रही है? देखिए, बेकसूर और कसूरवार का जो हमारे यहाँ बेंचमार्क है, जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो हम उसके ख़िलाफ़ केस करते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, ट्रायल होता है, उसमें या तो साबित होता है या साबित नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है जैसे हमारी अदालत में हुआ और इनके केस में हुआ। अगर इतनी एम्बिग्विटी है, इतनी अगर कन्फ्यूजन रही है जिसमें स्टेटमेंट्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो हमारे पास एक और केस भी मौजूद है जो इमरान खान और जहांगीर तरीन का था, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा मेरी ऑफशोर कंपनीज़ मौजूद हैं, बट कोर्ट ने कहा नहीं जी, हम नहीं मानते कि आपकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं। सो क्या जस्टिस उस तरह हो रहा है? क्या इसको हम समझें कि ये अक्रॉस द बोर्ड सिस्टम जो है वो इंसाफ कर रहा है लोगों के साथ जिन्हें करप्ट जो है वो समझा जा रहा है या जिनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं? एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी अकामा के हवाले से कि हम अकामा को करप्शन समझ रहे हैं, ठीक है, आप अकामा को ज़रूर करप्शन समझिए, लेकिन इस सिचुएशन को देखिए और जो आपकी बाकी सालों में, पिछले 70 सालों में सिचुएशन रही है सिविलियन सेटअप की। आप कभी भी सिविलियन सेटअप को अपना टाइम, एक्सेप्ट फॉर दिस टाइम एंड लास्ट टाइम, पूरा नहीं करने दिया आपने। इवन दिस टाइम भी आपने जो प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को यूज़ करते हुए आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को साबित भी नहीं हुआ, निकाल दिया किसी और बेसिस पे। इशू विद द पॉलिटिशियंस क्या है यहाँ पर, अब मैं वो बताती हूँ आपको। जो ये पॉलिटिशियंस समेत नवाज़ शरीफ, चाहे बेनज़ीर है, नवाज़ शरीफ थी या जरदारी साहब हैं, या इनका इशू क्या है कि ये जब पावर में आते हैं तो सियासत नहीं करते हैं, सिर्फ पावर करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। जब ये अपोजिशन में, जब इनके ऊपर कोई अजाब टाइप चीज़ आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो फिर ये अपोजिशन का रोल अदा करना शुरू कर देते हैं और अपनी सियासत अपोजिशन में आके करते हैं। नवाज शरीफ साहब had a very good opportunity when 18th amendment was being initiated by रज़ा रब्बानी साहब and the दूसरी पार्टीज़ के, पूरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी कंसेंसस के साथ जो पार्लियामेंट में मौजूद थी, उस वक्त 62, 63 को हटाने की बात की गई थी। उस वक्त नवाज शरीफ was power hungry, he is still power hungry, लेकिन जो हो रहा है उनके साथ वो गलत है, उस तरह नहीं होना चाहिए जो इस वक्त अभी हो रहा है। सिलेक्टेड उनको जो है वो सज़ा दी जा रही है। उस वक्त उनके पास ऑप्शन था, उनसे कहा गया 62, 63 को जो है आप हटा दीजिए। उस वक्त उन्होंने ऑप्ट किया कि आप थर्ड टाइम जो प्रीमियरशिप के ऊपर बैन है सिर्फ उसको हटाइए, इसको रहन। नाउ इट केम बैक टू बाइट हिम। तो जो पॉलिटिशियंस का इशू है वो झूठ भी है, करप्शन भी है और सियासत ना करना है, चीज़ों को तब्दील ना करना है जिनसे ना सिर्फ उनको फ़ायदा होगा बल्कि दूसरों को भी होगा। ओके, ठीक है, हम इस पे मज़ीद जो है वो शामिल करते हैं। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, कॉल ले सकूँ मैं? अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाना, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं। अपने मेहमानों से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा की वतन वापसी के हवाले से हम अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं लाइट मोड पे। लाइट मोड ये नहीं, वो शाम के शो वाला जो है ना वो हाल नहीं है क्योंकि अच्छा। तो आप क्या वाकई अभी इनको दोबारा से पहले की तरह छोड़ दिया जाएगा या कुछ ये फ्री हो जाएंगे और मुस्लिम लीग जो नून जो है वो दोबारा से अक्सरियत में आ जाएगी अगली हुकूमत के बारे में? आपकी क्या राय क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर भाई पहले तो मैं आवान भाई की जो बात इन्होंने की थी, देखिए पाकिस्तान में असल में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासी अखलाकियात और सियासी तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। जब पनामा का इशू आया था तो उस वक्त आपने देखा था कि कई ममालिक के जो प्रेसिडेंट थे और जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अखलाकी बुनियादों के ऊपर कि जी हम पे इल्ज़ाम लगाए लिहाजा हम अपनी सीट को छोड़ देते हैं। एक ही ने किया था, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर। आइसलैंड और यूक्रेन, दो जगहों पे आइसलैंड के प्रेसिडेंट थे और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर थे, दो जगहों पे। लेकिन आइसलैंड के जो थे उन्होंने कोई वॉलंटरली नहीं दिया था, वो बड़ी एक पूरी उन्होंने जो है वो मुहिम चली थी और प्रेसिडेंट ने बाकायदा उनको कहा था, फिर कहीं जाके उन्होंने कर दिया। हमारी आखिर तक जो है आपने देखा मिनिस्टर साहब ने बाकायदा ऐवान में तकरीर की, कौम से खिताब किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया जबकि उनका ये सबसे अच्छा मौका था। लेकिन हमारी असल में मसला ये होता है कि आपको पता है कि सियासत और कॉमेडी दो ऐसी चीज़ें जिसमें टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमेशा देर कर देते हैं। जो मुद्दीन रियादी साहब की नज़रिया में है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो हमारे यहाँ सियासतदानों के लिए सबसे अच्छी नज़र मेरे ख्याल में वो यही है। मसला ये था कि जब आपने उस वक्त आपको चाहिए था कि आप सरेंडर करते, आप जाते कि नहीं जी मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए लिहाजा मैं अब आऊँगा, अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटा के, तो शायद वो ज़्यादा पावरफुल होते। सेकंड टाइम जो अदालतों की बात हुई, अदालतों ने भी उस टाइम पनामा का केस नहीं सुन रही थी। आपसे कहा गया था कि पार्लियामेंट में जाइए, पार्लियामेंट में अपना एक बाकायदा इस मामले को रिजॉल्व कीजिए, लेकिन उस वक्त भी हमारे लोगों ने, जो आपके सियासतदान हैं, उन्होंने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर अदालत में मामला गया। अदालतों को आप कसूरवार नहीं कहिए, आप सियासतदान जो हैं वो शायद मेरे ख्याल में इस काबिल नहीं है सिवाय अपनी ज़ाती मफाद के अलावा कि आप कोई कौमी मफाद के लिए काम कर सके। बहुत माजरत के साथ इलेक्शन करीब है, लिहाजा अब भी लोगों को ये सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा लीडर है कि जो कि आवाम के बारे में सोच है। माजरत के साथ मुझे तो अभी तक कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा कि जो आवाम के लिए सोचे। अपने ज़ाती मफाद के लिए बहरहाल सोचें। मियाँ साहब की अभी भी वापसी 99 वाला सिचुएशन होती है, अभी इंतखाबात दूर होते हैं, तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब अभी भी नहीं आते। बाले को उनकी मिसेस की तबीयत की वजह से एक सूरत हाल बनी हुई है ऐसा, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बिल्कुल हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इंतखाबात वेंटिलेटर पे नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे नहीं है। पाकिस्तान को आगे चलना है, आपस में इदारों के अंदर टकराव पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा मियाँ साहब को आना है, बिल्कुल आइए, उनको सज़ा याफ्ता हैं, बाकायदा डालते हैं कानूनी तरीके से। अभी भी आपने देखा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मियाँ साहब ने एक ही बात कही है, जब भी उनसे सज़ा का सवाल होता है, जी मेरे लीगल मैटर्स जो है, मैं जो लीगल जो हमारी टीम है वो देख रही है। तो जब ये लीगल मैटर है तो उसको लीगली तरीके से आप उसको देखिए, आइए फेस कीजिए, जिस तरह पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम जो है अदालतों को फेस करती है, आप भी फेस कीजिए। आप एक आम आदमी हैं, अभी आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अब नहीं हैं, आम आदमी हैं, आम आदमियों की तरह आइए, अदालतों का एहतराम कीजिए, उसको देखिए और जो अदालतें फैसला करते हैं उसको कबूल कीजिए। सही है। और क्योंकि इन्होंने भी जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त तकरीबन कुछ ऐसी ही बातें कही थी दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ, दूसरे लीडर्स के खिलाफ कि आपको ये कर देंगे, अदालतें फैसला दें, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इंस्टीट्यूशंस को खुद मजबूत होने नहीं देते। जी हाँ, फैसला आया, आपने क्या, अब देखिए अभी आवाम को बाहर निकाले, अल्लाह न करे कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो कौन जवाब दे होगा, फिर आप जो है उसकी लाशों पर सियासत करेंगे, तो ऐसा ना कीजिए पाकिस्तान के साथ। सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, एहतिसाब के नाम पे इंतकाम नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, नवाज शरीफ ने जो किया उनको वो अलग बात है, लेकिन जो जरदारी ने सारी बात छोड़ें, जरदारी की तो सबको पता है। आप ये देखें, जो ये इमरान खान इतना करप्शन कहते हैं, इनकी पार्टी में आसपास जो हैं वो कितने करप्ट लोग हैं, सबको पता है, लेकिन सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के पीछे बिल्कुल पड़ जाएं। अब जरदारी को इतनी छूट दे दिए, इलेक्शन के बाद बोला जाएगा, अब किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को छोड़ना है, ये नहीं, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। इंसाफ हो, सबके साथ एक सा हो। ये इसी तरह माशरे में नाइंसाफियाँ होती हैं और इसी तरह बुराइयां होती हैं। आप किसी के साथ नाइंसाफी मत करें, आप इंसाफ करें।
बिल्कुल जिसने सही किया है, जो भी किया है उसके साथ इंसाफ करें। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा कॉलर इनका कहना कुछ ये था कि ठीक है जो भी हो रहा है आप सिर्फ एक बंदे को ना पकड़ें, इंतकाम ना लें, आप सारे महाज इकट्ठे खोल दें तो फिर शायद मामला जो है ना हल हो जाए। बात यह है कि महाज तो सारे खोल दिए जाएं, लेकिन इस टाइम अदालतें ये कह रही हैं कि हमारे पास 20 लाख केसेस पड़े हुए हैं। अदालतें ये कह रही हैं कि हम जो है बहुत केस है हमें जजेस दिया जाए। दूसरी तरफ पे डैम भी बन रहे हैं माशाल्लाह, उसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं, फिर विजिट भी हो रहे हैं तमाम। तो कहने का मकसद है कि अदालतों के तो अपने फैसले हैं, मतलब ये है कि वो इंसाफ की बुनियाद पे सारे फैसले कर रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, डैम की सूरत में भी, दूसरे भी। तब तो हैसियत पाकिस्तानी शहरी हम पे लाजिम है कि जो आपकी अदालतें फैसला करती हैं हम उनको तस्लीम करें। देखें अदालतों के चैलेंज भी कर देखें शॉर्टली मैं फिर वापस आ रहा हूँ। हाँ यस, ये देखें जब अदालत एक फ़ैसला कर देती है, ठीक है, तो उसको आप अपील में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उस फैसले से मुतमईन नहीं होते हैं। ये तो हमें लीगल जो हमारा सिस्टम है उसने भी हमें ये एक इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है, कवर दिया हुआ है कि आप कर सकते हैं। सो येस वी कैन चैलेंज दोज जो भी आपके फैसले कन्विक्शंस हैं, हम इख्तिलाफ उनसे बिल्कुल कर सकते हैं। उस वक्त नहीं कर सकते जब वो सब जुडाइस होते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं और हमें लगता है कि वो गलत है या नाइंसाफ़ी हुई है या उसमें जो है वो कानून के तकाजे या इंसाफ के पूरे नहीं हुए, वी कैन चैलेंज दैट। बिल्कुल सही जनाब। जो दायरेकार है, मतलब एक दायरा है, उसके अंदर आप बोल सकते हैं उनके खिलाफ। लेकिन असल में जो लोग सोचते हैं ना कि एक बड़ा आदमी है उसके लिए बड़ी रियायतें हैं, यहाँ पर अगर जो लोग कंपेन चला रहे हैं, आप जो वहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है, यहाँ पे 3 दिन पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ रही है कि आपको जलसा करना है, रैली निकालनी है। ये कराची की बता रहा हूँ मैं आपको, यानी ये यहाँ के लोगों का जो लोग खड़े हुए हैं उनको पाबंदी है। वहाँ पर जो है वज़ीर आला साहब ये कह रहा है कि जी हम परमिशन नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप कानून को तोड़ रहे हैं किसी और मकसद के लिए। ये फुल मतलब ये तो ओपन बात कर रहे हैं ना वो। जहाँ तक इंसाफ की उन्होंने बात की मोहतरमा ने, बिल्कुल है कि लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ हो सबका। लोग ये चाहते हैं कि लोग मतलब कि अदालतें फैसले करें बिल्कुल जस्टिस की बुनियाद पर। कोई ना होगा जी नवाज शरीफ है, मैं आपके जो है कासिफ जरदारी है या कुछ और लोग हैं जो कि मतलब इस अभी भी मौजूद हैं। 430 अफराद, 450 का पनामा में केस है जिसका कि वो जो है इसका शेख रशीद भी गया, सिराजुल हक साहब भी गए हैं उसके पनामा के केस के अंदर। तो इस सूरत हाल के अंदर आम राय तो यही है कि जी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन क्या सियासतदानों की जो सूरत हाल है कि जो उनको रियायतें दी गई हैं, जो इस केस में दी गई हैं, अगर जो इस टाइम आपके जो है इसको मोहलत दी गई है कि आप इलेक्शन के बाद आना, इसी केस को ले लें। नवाज शरीफ को जो रियायतें दी गई हैं बेशुमार मौके पे आप जा सकते हैं, आ जाएं। जो छोटे छोटे मुल्जिम हैं, मैं कहता हूँ हज़ारों मुल्जिम इस बुनियाद के ऊपर उनकी ज़मानतें हो जानी चाहिए और उनको रहा कर देना चाहिए। क्यों उनको पकड़ा गया है, क्यों जेल के अंदर मौजूद हैं वो? सही, यानी इंसाफ हो तो सबके लिए हो। सही कह रहे हैं, रियायत तो बहुत दी गई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बुनियादी तौर पे तो बहुत रियायत दी गई है, बहुत रियायत। अदालतों के हवाले से एक चीज़ मुझे तो बड़ी चुभती जब पता चलता है कि आप पेड गवाह जो है आपको मिल जाते हैं। आप मतलब ये इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है कि गवाही पे आपको सजा होनी है, किसी पे आपका फैसला सुनाएगी अदालत और वो पेड गवाह, आपने पैसे देकर गवाह so that's a loophole in your prosecution। इतना बड़ा, और ये इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ना मैंने देखा, ना मेरे पे कोई तस्वीर है, ना कुछ है, मगर मुझे पता है, आप सबको भी पता है, अदालतों में रहने वालों, काले कोट पहनने वालों को भी पता है इस बात का कि यहाँ पे ये हैं सारे। कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? कैसे हैं फहीम भाई? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई आप कैसे? बड़ी बेताबी से मैं फोन करने के लिए लगा हुआ था तो लेकिन आपके मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखें फहीम, आपको पता है मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा, मुझे किसी की फेवर नहीं करनी या कोई किसी की हिमायत नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने तारीख में देखी है। देखिए अदालतों के फैसले डिफरेंट होते हैं और अगर हम उसको कबूल भी करते हैं, लेकिन अवाम के सेंटिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये हमने भुट्टो के मामले में देखा, उसको फांसी लगा दी गई लेकिन उसके बाद भी लोग उसके आज तक नाम लेने वाले। अब नवाज शरीफ जो इमर्जिंग लीडर बन रहा है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, वो गलत हो या सही हो, लोग उसके पीछे खड़े हैं। वो क्या रहा है फरीम भाई, मुझे जो गलत लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि इसको अननेसेसरी रोका जा रहा है। देखें ये खुद को खुद लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं। उसकी देखें कि आज मोबाइल फोन भी बंद किया जाए, सब कुछ क्या बंद किया जा रहा है। हो क्यों रहा है कि उसकी वजह है कि हमें ये, जैसे मेरी बहन शहर ने कहा कि हम लोग को ये पता है कि ये हमारे अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ नहीं हो रहा। यानी अगर देखें, अगर आपने वजीर आलम को सैक कर दिया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या एक SHO एक करोड़ की गाड़ी लेके नहीं घुस रहा, उसको कोई नहीं पूछ रहा। बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। सेलेक्टिव जस्टिस जब होगा तो ये कुछ होगा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि
جو بھی ادارے ہیں وہ پلیز خدا کے لیے انصاف کریں, اور اگر کسی نے غلط کیا تو غلط, لیکن اس کا میڈیا ٹرائل چلا کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں. سیاستدان اچھے بھی ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, تو یہ لیڈرشپ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہمیشہ ابھرے گی. تو غیر ضروری راستے اختیار کرنے کے بجائے ان کو فیئر اینڈ فری دیں راستہ کہ وہ جو کچھ کرنا چاہیں کریں, اور عدالت کو جو کچھ کرنا وہ کریں, لیکن اکراس دا بورڈ کریں. اگر اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو کوئی اس کو نہیں مانے گا. تھینک یو سو مچ. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. لو جی, ایک بریک کا وقت آ چکا ہے. نعیم صاحب, آپ کی باری بھی آ چکی ہے, اور آپ سے بریک کے بعد آ کے یہ سوال کروں گا میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہوئی ہے یا وہ حصوں میں بٹی ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے دوستو, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. نعیم احمد اوان صاحب سے ہم بات کریں گے. نعیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اس سے کیا, جس طرح چودھری نثار صاحب کا سائٹ پہ ہونا اور کچھ اور لوگ جو ہیں ان کا پارٹی سے جانا, جو نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے نا وہ جیل میں بھی جیل جانے کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں, تو اس سب سے کیا پارٹی جو ہے وہ ویک ہوئی ہے؟ کوئی ووٹر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے آپ کا کوئی تھوڑا سا؟ دیکھیے فہیم بھی بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ میاں محمد نواز شریف پارلیمنٹ کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت, اس کی اپنی کوئی جنگ نہیں ہے. اگر اس کی اپنی جنگ ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے اعتبار میں اس کے جب دور تھا تو لال مسجد کا واقعہ, پھر بٹکی والا معاملہ, پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا 12 مئی کا معاملہ, اسی طریقے سے بہت سارے انسیڈنٹ اس کے دور کے اندر بھی ہوئے. لیکن بات یہ کہ میاں محمد نواز شریف نے 100 سے اوپر پیشیاں جو ہے وہ کی, اور ہر پیشی کے اوپر وہ گیا. جب میاں محمد نواز شریف کا فیصلہ دیا گیا نا تو میاں محمد نواز شریف نے وہ فیصلہ ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو سزا سنائی گئی ہے نا, دیکھیے کیس چل رہا تھا پاناما پہ. بات یہ کہ پاناما کی بات کریں تو پھر ابھی بات ہو رہی تھی وکی لیگ کی, پھر بات ہو رہی تھی آپ کے آف شور کمپنیوں کی, پھر ایک پیراڈائز لیگ آئی تھی. ویئر از دی پیراڈائز لیگ؟ بات کریں نا. پھر اس پیراڈائز لیگ کے اندر بڑے سارے جرنیل بھی تھے, اس کے اندر تو بڑے سارے ججز بھی تھے, اس کے اندر تو وہ اینکر بھی موجود تھے جو اس وقت بات یہ ہے کہ اپنے ضمیر کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا ہوا ہے, اور اس وقت لفافے کے جو ہے وہ اینکری اس وقت کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ابھی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس. میں فیس بک پہ کل پڑھ رہا تھا, صورتحال کیا تھی فیس بک پہ. اب اس وقت انصاف, نقیب اللہ کا کیس جو چلا کورٹ میں, بہرحال پروف بھی ملے, ایویڈنس بھی ملے. آپ کو پتہ ہوگا کہ راؤ انوار کو رہا کر دیا گیا. بات یہ کہ راؤ انوار کو, جو کہ 400 سے اوپر مرڈر کے کیسز کے اوپر چل رہے تھے, اس کو رہا کر دیا گیا. اور وہ آدمی جس کا اقامہ پہ کیس سٹارٹ کیا تھا, پاناما میں اس کو کیس ختم کیا, جس کا میں نے کہا نا آپ میں چوری کا الزام لگاؤں تو میں نے پروف کرنا ہے کہ آپ نے چوری کیا کیا. آپ نہیں جواب دیں گے, یہ آئین ہے, قانون. ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اقامہ میں کیا تھا, پاناما میں کیا تھا. بات یہ کہ میں پڑھ رہا تھا فیس بک پر کل کہ اس وقت جسٹس جو ہے نا, جسٹس نام کا رہ گیا ہے. کل لکھا ہوا تھا فیس بک پہ کہ میرا خیال ہے یہ ترازو جو لگے ہوئے نا کورٹ کے باہر, اب حالت یہ ترازو جو لگے ہوئے کسی سبزی والے کو دے دیں, اس میں آلو پھینکیں, زیادہ اچھی بات ہے. کیونکہ انصاف نہیں ہو رہا اس ملک کے اندر, انصاف نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے. آج میاں محمد نواز شریف نکلا ہے. اس وقت کراچی کے اندر, پورے پاکستان, خاص طور پہ کراچی میں اس وقت یونیک الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہر آدمی اپنی مرضی کا ووٹ ڈالے گا, ہر آدمی اپنی مرضی سے ووٹ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈالے گا. بات یہ جو اس وقت حالات پیدا کیے گئے ہیں, میاں محمد نواز شریف سے احتساب نہیں, میری بہن آپ کے ساتھ لائن پہ تھی, اس نے کہا کہ احتساب نہیں, انتقام لیا جا رہا ہے. یہ انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے جو ہم لوگوں نے اس ملک کو 1998 28 مئی کو ایٹمی طاقت دیا, اور اب اس وقت اپنے اس دور کے اندر بجلی کا بحران, روٹوں کا جال, ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ, اس سب سے بڑا سی پیک اس پاکستان کو منصوبہ جو میاں صاحب کے اس دور میں, چاہے کسی نے سٹارٹ کیا ہو, لیکن میاں صاحب کے دور میں وہ سٹارٹ ہوا. گوادر پورٹ دنیا کے اندر دوسرا پورٹ ہے, جو ڈیپ پورٹ ہے, جو ہم نے اس ملک کو تحفہ دیا. یہ اس کا احتساب نہیں, انتقام ہو رہا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم اس کا جواب سر, بات یہ ہے کہ ہم اس کا جواب, اب بات یہ ہے کہ امپائر کی انگلی پہ جو ہے نا, یہاں ووٹ نہیں ہوں گے, یہاں انگوٹھے پہ ووٹ ڈلیں گے. ہم اس کا جواب دیں گے 25 تاریخ کو. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مائنس کرنے نکلے نا میاں محمد نواز شریف کو, آج پتہ لگ جائے گا. آج یہ پلس ہو کے جب روڈ پہ نکلے گا نا, عام عوام میں نکلے گا, تو پھر دیکھتے ہیں وہ کون سی طاقتیں جو ہمیشہ 70 سال سے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں, اس ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں, جسٹس کے نام پہ بےمانی کی جا رہی ہے.
آج میں کہتا ہوں اثاثے ناپ لیں, آپ چلے ناپتے ہیں اثاثے, آپ ناپ لیں ایسٹس, آج ججوں کے بھی اثاثے ناپیں ان کی تنخواہوں سے, آج آپ جرنیلوں کے اثاثے ناپیں ان کی تنخواہوں سے, اور بتائیں کہ کس کی تنخواہیں کس کے ایسٹ, اگر وہ غلط ہے تو پھر ہم لوگ بھی سلنڈر کرنے کے لیے بات کو نہیں کاٹا. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کرپشن کے حوالے سے بات کریں نا تو فوراً آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو کرپٹ ہیں, وہ بھی تو کرپٹ ہیں. کیا اگر آپ پہ کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ کیا اس کا ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کی ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب نے یا وہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بالکل کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے, یا ہمارے سیاستدانوں کے خلاف اگر عوام انگلی اٹھاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو صرف اس ایک تنخواہ کو ذہن میں رکھ کے کہ جناب ہماری اتنی ایک سیلری ہوگی یا یہ جو مراعات ہوں گی صرف اس کے لیے ہم نوکری کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ کرپشن کا ایلیمنٹ تو ہے, کرپشن تو ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سٹیپ لیے جا رہے ہیں یہ بالکل ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ غلط طریقے سے آیا جا رہا ہے. اس میں ایک چیز اور دیکھیں, ان اداروں کو بھی کرپٹ کس نے کیا؟ کیا ججز سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں لیے گئے؟ کیا پولیس والوں کو راؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, کیا پولیس کے نظام کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ کس نے استعمال کیا؟ ہم نے خود ہی کبھی سیاستدانوں نے جو ہے اپنے اداروں کو مضبوط ہونے نہیں دیا. سر میں انتہائی معذرت, ہمیں تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. میں آپ سب مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی بری بات لگی ہو تو معذرت, آپ سب لوگوں کو بھی اگر کوئی بری بات لگی ہو تو معذرت. الیکشنز آنے والے ہیں, بس باہر ضرور نکلیے گا, ووٹ ضرور دیجیے گا اور اپنے مستقبل کو آپ بدلیے گا اپنے انگوٹھے کی طاقت سے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.